अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। सुर्खियों से करते हैं ख़बरनामे की शुरुआत। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी दहली दौरे में मसरूफ़। चीफ मिनिस्टर ने फंड्स के लिए कई मरकज़ी वज़रा से की मुलाकात। मुत्तहिदा ज़िला इंचार्ज वज़ीर का कल दौरा आदिलाबाद। जोपिल्ली कृष्णा राव कई तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। रियासती वज़ीर जोपिल्ली कृष्णा राव ने बासर ट्रिपल IT ज्ञान सरस्वती मंदिर का किया दौरा। मंदिर के मास्टर प्लान को 190 करोड़ की लागत से तैयार करने का किया ऐलान। ज़िले में चाकली आइलम्मा बरसी की तकरीबात, अहदेदारों और कायदीन ने मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाकर पेश किया खिराज अक़ीदत। आदिलाबाद में पिछले 3 सालों से नित्य अन्नदानम है जारी। गरीबों की भूख मिटाने वाले गंदी श्रीनिवास रेड्डी की हो रही है सताइश। और अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी अपने दहली के दौरे में मसरूफ़ हैं। वो कल से कई मरकज़ी वज़रा से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरे के हिस्से के तौर पर इन्होंने मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और मदद की दरख्वास्त की, क्योंकि रियासत में हालिया शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। इन्होंने कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। इन्होंने दरख्वास्त की कि काम शुरू करने के लिए मरकज़ी ख़ज़ाना और काबीना की मंजूरी दी जाए, क्योंकि इलाक़ाई रिंग रोड के लिए 90% अराज़ी का हुसूल मुकम्मल हो चुका है। आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर ने दरख्वास्त की कि गांधी सरोवर प्रोजेक्ट के लिए महकूमा दफ़ा की ज़मीन रियासत को दी जाए। चीफ मिनिस्टर ने राजनाथ सिंह को बताया कि गांधी सर्कल ऑफ यूनिटी की तामीर का काम शुरू किया जाएगा। रुकन असम्बली गोशा महल राजा सिंह ने एक बार फिर बीजेपी की रियासती क़यादत पर शदीद तनक़ीद की। इन्होंने वाज़े किया कि अगर मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी इस्तीफ़ा देते हैं तो वो भी अपने रुकन असम्बली के ओहदे से इस्तीफ़ा देंगे। इन्होंने सनसनीखेज़ चैलेंज किया कि हम दोनों मिलकर इलेक्शन में जाएंगे और देखेंगे कि कौन जीतता है। राजा सिंह ने कहा कि अगर बीजेपी मौजूदा कमेटी के साथ रियासत में इक़्तिदार में आती है तो वो सियासी संन्यास ले लेंगे। राजा सिंह ने कहा कि अगर दहली के कायदीन इन्हें बुलाएं तो वो जाने के लिए तैयार हैं। ఒక మెసేజ్ తప్పు ఉంది అని కార్యకర్తలతో చర్చ చేసుకోండి. నేను ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క మెసేజ్ కార్యకర్తలకి ఫేవర్గా ఉంటుంది. నా మెసేజ్ వాళ్ళు చేస్తున్న తప్పులు ఓకే, బీజేపీలో ఉన్న కొంతమంది భయపడి మాట్లాడరు. వాళ్ళకి పదవి భయం ఉంటుంది, పోస్ట్ భయం ఉంటుంది, ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వాళ్ళకి ఉంటుంది. అందుకోసం వాళ్ళు మాట్లాడతలేదు. కానీ నాకేం ఆశ లేదు, గతంలో కూడా లేకుండే ఇవాళ కూడా లేదు. ఎప్పుడెప్పుడు బీజేపీ వాళ్ళు ఇవాళ ఓపెన్ చెప్తున్నా, ఎప్పుడెప్పుడు మీరు తప్పు చేస్తే అప్పుడప్పుడు నేను మాట్లాడతాను. मुत्तहिदा आदिलाबाद ज़िला इंचार्ज वज़ीर जोपिल्ली कृष्णा राव जुमेरात को आदिलाबाद ज़िले का दौरा करेंगे। वो ज़िले में कई तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वो सुबह 8:30 बजे निर्मल से बोध पहुँचेंगे और सुबह 9:30 बजे बोध में इंदिरा मॉडल हाउसेस का इफ्तिताह अंजाम देंगे। वो सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक मुख्तलिफ़ फलाही स्कीमों से फ़ायदा उठाने वालों में दस्तावेज़ात तकसीम करेंगे। वो 12:30 बजे इंदरवली पहुँचेंगे और अमरवीर स्तूपा के इफ्तिताह में शिरकत करेंगे। वो इंदरवली के फंक्शन हॉल में दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक इंदिरा हाउसेस के इस्तेफ़ादा कुनिंदगान को हाउस ग्रांट की दस्तावेज़ात हवाले करेंगे। वो दोपहर 2:30 पर आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर पहुँचेंगे और 3 बजे तक मुकामी पेनगंगा गेस्ट हाउस में आराम करेंगे। दोपहर 3:15 से 3:30 तक बोराज मंडल के मुकम्मल शुदा हाउसिंग की वार्मिंग तकरीब में शिरकत करेंगे। वो दोपहर 3:40 से 3:55 तक CRRSSP के फंड से
गिमा गांव में सीसी रोड के कामों का संग बुनियाद रखेंगे। वो गायत्री फंक्शन हॉल में 4:10 से शाम 5 बजे तक मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के इस्तेफ़ादा कुनिंदगान से मुलाकात करेंगे और फिर 5:10 से शाम 6:15 तक कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास करेंगे। बाद अज़ा वो 6:30 पर हैदराबाद रवाना हो जाएंगे। ज़िला इंचार्ज वज़ीर जोपिल्ली कृष्ण राव ने चारशंबे के रोज़ निर्मल ज़िले में बासर श्री ज्ञान सरस्वती मशहूर मंदिर का दौरा किया। मंदिर के पुजारियों ने वज़ीर के वैदिक मंत्रों के साथ पूरन कुंभ के साथ मधु किया और खुसूसी पूजा की। इस मौके पर मंदिर के अहदेदारों ने वज़ीर को शाल से नवाजा और देवी को रेशमी लिबास पेश किया। बाद अज़ा इन्होंने देवी का तीर्थ प्रसाद पेश किया। बाद में इन्होंने महाकाली देवी का भी दौरा किया। बाद में वज़ीर जोपिल्ली ने ज़िला कलेक्टर अभिलाषा अभिनव और अहदेदारों के साथ मीटिंग मुनक़्क़िद की और मंदिर की तरक्की का जायज़ा लिया। वज़ीर ने बासर में मंडल में हालिया बारिशों से तबाहशुदा फसलों का मायना किया। इन्होंने किसानों से बात की और इन्हें अपनी हिम्मत का यकीन दिलाया। इन्होंने कहा कि मुतासरा किसानों की मदद की जाएगी। इन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो तबाहशुदा फसलों का मुकम्मल सर्वे करके हुकूमत को रिपोर्ट पेश करें। इन्होंने यकीन दिलाया कि वो किसानों को मुआवजा देने की पूरी कोशिश करेंगे। ఆరు 7 నుంచి అన్న 10 వరకు 10 ఎకరాలు ఓం తత్సంజో రావణేమహే గారం యజ్ఞాయ గారం యజ్ఞపతితో అన్న సార్ సార్ ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతిః ధ్రువం ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం అన్న పూనే ముందుకు చేస్తే ఎట్లా ఎదుగుతోడు ఎట్లా తీసుకోవాలి బాసర పరిసర ప్రాంతాల్లో పేద ప్రజల ఆరోగ్యం ఇక్కడ ఉపయోగపడగల ఆసుపత్రి కావాలి. రాజకీయంగా ప్రజాప్రతినిధులు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 5,70,00,000 ఉపయోగపడగల ఆసుపత్రి మంజూరు చేయడం జరిగింది. దానికి పునాది రాయి వేసి రెండవది ఈ రోజున ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రధాన ఉద్దేశం ఒకటి బాసర సరస్వతి అమ్మవారి దర్శనంతో పాటుగా బాసర దేవాలయం, రెండవది పునాది రాయి, మూడవది ఈ మధ్యలో వచ్చినటువంటి భారీ వర్షాల వల్ల ఏదైతే పంటలకు నష్టం జరగడం కావచ్చు, రోడ్లు వంతెనలు నిలిపివేయడం కావచ్చు, అట్లాగే మనుషులు ప్రాణాపాయం రకరకాల సరైనటువంటి అధికారులను ఆదేశిస్తూ పంట నష్టం పోయిన ప్రతి రైతు కూడా ఏ ఒక్క రైతు అంటే ఆ యొక్క ఎన్యూమరేషన్ అయితే ప్రతి గ్రామంలో ఏ రైతుకు ఏ సర్వే నెంబర్లో ఎన్ని ఎకరాలు పంట, అట్లాగే ఏ రైతుకు ఎక్కడ ఇసుక బెటర్ పెట్టి ఇంకా రకరకాల నష్టాలన్నీ కూడా పూర్తిగా క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన చేసి అధికారులు కానీ వారికి ప్రజలకు న్యాయం చేసే పద్ధతిలో నష్టపరిహారం కోసం జరిగింది. मुत्तहिदा आदिलाबाद ज़िला इंचार्ज वज़ीर जोपिल्ली कृष्ण राव ने बासर ट्रिबल आईटी में तलबा से बात की। इन्होंने तलबा के साथ दोपहर का खाना खाया। ट्रिबल आईटी बासर की तरक्की के साथ साथ इन्होंने यकीन दिलाया कि यहाँ के तलबा को रोज़गार के मज़ीद मौक़े फ़राहम करने के लिए मुख्तलिफ़ इक़दाम किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि चीफ़ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के ताउन से ट्रिबल आईटी को शानदार तरीके से तैयार
किया जाएगा। इन्होंने तलबा की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि वो दही इलाके से आए हैं और मुश्किलात पर काबू पाकर इस मुकाम तक पहुँचे हैं। इन्होंने कहा कि आज के नौजवान इसलिए ख़ुदकुशी कर रहे हैं कि वो ज़िंदगी में या फिर किसी मजमून में फ़ेल हो गए हैं। इन्होंने इन्हें ज़िंदगी में आने वाली नाकामियों पर काबू पाने और कामयाबी हासिल करने की तरगीब दी। इन्होंने कहा कि सकाफ़त सिर्फ़ गाने, रक़्स, मौसीकी, अदब, शायरी और ज़बान तक महदूद नहीं, बल्कि सकाफ़त हमारा वजूद है। మాకు ఆర్కిటెక్ట్ చాలా సపోర్ట్ చేశారు. కానీ సార్ మా ఆర్కిటెక్ట్ ఒక ఫోటోగ్రఫీ క్లబ్ అనేది ఒకటి ఉన్నది సార్. అది అందమైన దృశ్యాన్ని మరియు దాన్ని కెమెరాలో రికార్డ్ చేస్తున్నాం. కానీ మా దగ్గర భారీ మంది సార్, మా దగ్గర కొన్ని కెమెరాలు లేవు సార్. సో వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్ యూ టు ప్రొవైడ్ సమ్ కెమెరా. ఎస్ సార్. అండ్ మరొక సార్ మీరు స్పోర్ట్స్ అన్నారు సార్. స్పోర్ట్స్ అంటే మ్యాక్సిమం యూత్ అంతా ఇప్పుడు క్రికెట్ అయితే దిగుతుంది. అయితే సార్ మా రిక్వెస్ట్ ఏమంటే మా క్రికెట్ గ్రౌండ్ కొంచెం ఎక్కువ వర్షం అంతా నీళ్ళు తిరుగుతున్నాయి సార్. అయితే కొంచెం మీరు అది ఆ సమస్యను ఎందుకు చెప్పాలా, చాలా మంది మీరు కరెక్ట్ గా ఆటలు ఆడడం లేదనేది నాకు కనపడతాను, అర్థమవుతుంది. చెప్పాలి ఎందుకో ఎక్కడ చెప్తారో అడగవచ్చు, ఎవరు మైక్ తీసుకొని మాట్లాడవచ్చు. యూ కెన్ పుట్ ఎనీ క్వశ్చన్, యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్. మీరు ఎట్లా చెప్తున్నంటే మోస్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఏజ్ now they are around 17-18 years, right? And most of your weight, it is none of your weight is not more than 40 or 50 kgs. అంటే గట్టిగా గాలి వస్తే కొట్టుకుపోయినట్టుగా ఉన్నారు. అంటే మీకు అడిగినంత భోజనము మీ వైశాఖ గారు పెట్టలేదా? మరి అడిగినంత భోజనం పెట్టినప్పుడు కడుపు నిండా తినాలి కదా. కడుపు నిండా తిన్నప్పుడు అరగాలి కదా. అరగాలంటే ఆడాలి కదా. అది జరుగుతలేదు. సో అందుకనే ఫుట్బాల్, హాకీ ఇవి కూడా నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ ఇండోర్. సో యూ మోర్ ఫోకస్ అదర్ హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్. నిజమా కాదా? ఈ రోజున సబ్జెక్ట్ వచ్చింది కాబట్టి చిన్నప్పుడు మేము అనుకున్నప్పుడు మన తాతమ్మలు, నాన్నమ్మలు ఆ రామాయణం గురించి, మహాభారత గురించి మాట్లాడుతూ ఆకాశంలో నాన్న పోతారంటే కూడా రాయకుండా అదే పుట్టిన జిల్లా చూసుకోవడం చెప్తారు. ఏదనుకున్నాం లేకుండా ఉండదు. కానీ ఈ రోజున అరచేతులు కూడా ఇదే. ఇది మంచిదాన్ని మారచ్చు, చెడుగాని మారచ్చు. రైట్. आदिलाबाद ज़िला एडिशनल कलेक्टर श्यामला देवी ने कहा कि चाकली आइलम्मा एक जंगजू जो निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ी हुई और इत्तेहाद के साथ लड़ी। चारशंबे के रोज़ रिम्स हॉस्पिटल के रूबरू चाकली आइलम्मा मुजस्सिमे पर बरसी तकरीब सरकारी तौर पर मुनक़िद की गई। इन्होंने चाकली आइलम्मा को खिराज अक़ीदत पेश किया। इन्होंने कहा कि चाकली आइलम्मा का लड़ने का जज्बा तमाम ख़वातीन के लिए एक मिसाल है। इन्होंने कहा कि ऐसी बहादुर ख़वातीन को खिदमत को हमेशा याद रखना चाहिए। इन्होंने अपने नज़रियात की तलक़ीद पर ज़ोर दिया। इन्होंने मशवरा दिया कि अगर तमाम लड़कियां पढ़ी लिखी हों और अच्छी पोजीशन पर हों तो वो इसे हकीकी खिराज तहसीन पेश करेंगे। ఎలా పోరాడి మన భూములను ఎలా కాపాడారో, సో అప్పటి రజాకాల జమాన్లో కూడా వాళ్ళకు ఎదురొడ్డి పోరాడి మన భూమి, మన దున్నేవాడిదే భూమి అని చెప్పేసి ఉద్యమంగా ఎంత స్త్రీకి కూడా ఎంత శక్తి ఉందో తను ఆ జమాన్ని నిరూపించారు. సో తను 1985లో మరణించారు, 10th రోజు సెప్టెంబరు. కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళను మనం మననం చేసుకొని వాళ్ళ యొక్క ఆదర్శాలను మనం పుణికిపుచ్చుకోవాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ కాలంలోనే అంత ఎలాంటి స్వార్థం లేకుండా మన కోసం పోరాడారు. దాంట్లో మనం కొంత మట్టుకైనా మనం పుణికిపుచ్చుకోవాలి, గౌరవంగా బతకాలి. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు చెప్తున్నారంటే కులవృత్తులు అని చెప్పేసి పాత వాళ్ళ కులవృత్తులు ఉన్నాయి. దయచేసి అందరినీ చదివించండి, మంచి స్థాయికి తీసుకురండి. చదువు అనేది ముఖ్యం. మన
గౌరవ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు కూడా చెప్పారు, చదువుతోనే మనకు గౌరవం ఉంటుందని చెప్పేసి. సో ప్రతి ఒక్కరూ అందరినీ చదివించండి, మంచి ఉన్నత స్థాయిలో చదివించాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను. ఉద్యోగాల్లో మీరు కూడా స్థిరపడాలని చెప్పేసి. కులవృత్తులు అనేది పాతకాలం నుంచి వచ్చినాయి, సో దాన్ని కూడా మీరంటే వదిలేయాలని నేను చెప్పట్లేదు, కానీ ఇప్పుడున్న సమాజంలో మనకు చదువు అనేది ముఖ్యం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరిని మంచిగా చదివించి వాళ్ళను మంచి స్థాయిలో ఉండాలని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా గౌరవంగా సొసైటీలో బ్రతకాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను. तेलंगाना स्टेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेडर्स के रियासती सदर संतोष ने कहा कि आदिलाबाद में छोटे ताजिरों को बहुत नुकसान हो रहा है। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने चारशंबे के रोज़ प्रेस क्लब में मुनाकिद मीडिया से बात करते हुए किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत ताजिरों के मसाइल हल करने में ताउन करे। इन्होंने कहा कि आदिलाबाद शहर में बड़े शॉपिंग मॉल्स के साथ साथ ऑनलाइन कारोबार की आमद से ताजिरों को बहुत नुकसान हो रहा है। इन्होंने कहा कि हुकूमत इनकी मदद करे। इन्होंने ये भी कहा कि गुज़िश्ता 6 सालों से शहर की तरक्की में कोई तब्दीली नहीं आई है। इन्होंने कहा कि तामसी रेलवे गेट के मसले से आदिलाबाद की 40% आबादी परेशानी का शिकार है और वो चाहते हैं कि हुकूमत इस मसले को फौरी तौर पर हल करे। తెలంగాణ స్టేట్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ట్రేడ్స్ ఆధ్వర్యంలో మరి ఇది 2010లో రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరిగింది. ఈ వ్యాపారస్తుల గురించి వ్యాపారస్తులు చాలా సమస్యలతో మరి నష్టాల్లో ఉన్నారు. ఈరోజు వ్యాపారస్తులు ఎట్లా నష్టపోతున్నారంటే పెద్ద పెద్ద మాల్స్ వచ్చి చిన్న చిన్న వ్యాపారస్తులందరూ కూడా నష్టపోతున్నారు. ఈ వ్యాపారస్తులకు అండగా ఉండాలని చెప్పేసి, వ్యాపారస్తులకు ప్రభుత్వం కూడా అండగా ఉండాలని చెప్పేసి మేము ఈ తెలంగాణ స్టేట్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని చెప్పేసి మేము డిసైడ్ చేసినాం. ఇందులో భాగంగా వ్యాపారస్తులకు ఎటువంటి సమస్యలు వచ్చినా త్వరగా పరిష్కరించాలని చెప్పేసి అనుకున్నాం. అదేవిధంగా డెవలప్మెంట్ విషయంలో కూడా మేము ప్రశ్నించాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం. ఆదిలాబాద్లో దాదాపు 25 సంవత్సరాల నుంచి ఎటువంటి డెవలప్మెంట్ కనిపిస్తలేదు. ఆదిలాబాద్లో ముందున్న ఫ్యాక్టరీలు లేవు, ముందున్న మరి సిసిఐ అది తెరవక చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాం. ముఖ్య విషయం ఏంటంటే రైల్వే గేట్ దగ్గర చాలా పెద్ద సమస్యగా మారింది. దాదాపు రోజు 20 సార్లు గేట్ పడడం, రాకపోకలకు ఇబ్బంది గురి కావడం. ఆదిలాబాద్ జనాభాలో 40% మంది అటు బెల్ట్ సైడే ఉన్నారు కాబట్టి, పట్టీల సైడే ఉన్నారు కాబట్టి వారి సమస్యలు వర్ణనాతీతం. అదేవిధంగా అక్కడ దాదాపు వ్యాపారస్తులు 50 మంది ఫ్యాక్టరీలు అక్కడనే ఉండడం, రోజు 10 సార్లు వెళ్ళడం రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి చాలా ఇబ్బందికరంగా మారింది. మరి రైల్వే ఇబ్బందితో మనం మొన్ననే నాందేడ్ వెళ్ళి జనరల్ మేనేజర్ గారిని కలవడం జరిగింది. ఈ సమస్యని త్వరగా పరిష్కరించాలని చెప్పేసి కోరినాం. ఆయన కూడా సానుకూలంగా స్పందించి త్వరలో పరిష్కరిస్తామని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. నేను ఒకటే కోరుతున్నా, ఒక 3-4 వ్యక్తులు కోర్టుకు పోవడం వల్ల అది పెండింగ్లో పడ్డది. మరి ఎన్ని రోజులు స్టే ఇచ్చిండ్రు, ఎంతవరకు స్టే ఉన్నది, ఎంపీ గారు ఎమ్మెల్యే గారు పిలిచి వాళ్ళతో మాట్లాడి మరి స్టే వేకెంట్ చేయించి వెంటనే అక్కడ పనులు ప్రారంభించాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాం. कायदीन ने कहा कि कोई भी हुकूमत मेहनत कश तबके की फलाह बहबूद के लिए काम नहीं कर रही है। डिस्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन के दूसरा डिस्ट्रिक्ट महासभा चारशंबे के रोज़ आदिलाबाद शहर के बासेट्टी माधोराव विज्ञान केंद्र में मुनक़िद हुआ। इनका कहना था कि मरकज़ 4 लेबर कोड के साथ मज़दूरों की आवाज़ खामोश करने की कोशिश कर रहा है। इनका कहना था कि मेहनत कशों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मज़दूर ख़ुद करें। इनका कहना था कि हुकूमत की CHC हेल्थ केयर स्कीम मज़दूरों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। రాష్ట్రం నుండి మన రాష్ట్ర నాయకులు రావడం జరిగింది. సమావేశాన్ని స్టార్ట్ చేసుకున్నాము. ముందుగా మాట్లాడిన తర్వాత మళ్ళీ అనేక విషయాలు మనం మాట్లాడుకున్నాము. మాట్లాడాలనేసి
ఇక మన వెల్ఫేర్ బోర్డులో స్కీమ్స్ వాటి పూర్తి వివరాలు మనం ఈ మహాసభ వరకు మన ఆదిలాబాద్ జిల్లా స్థితిగతులు ఏంటనేది ఒక నివేదిక రూపంలో మన నాయకత్వం ఎలా ముందుకెళ్లాలనే దాని మీద మన కర్తవ్యాలు ఉంటాయి. మహాసభను జయప్రదం చేయడం కోసం ఇక్కడికి వచ్చినాం. ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి కార్మిక వర్గం అందరికీ శుభాకాంక్షలు. భవన నిర్మాణ కార్మిక సంఘం 2వ మహాసభలకు విచ్చేసినటువంటి నాయకులకు అలాగే నా తోటి కార్మిక సోదరులందరికీ ముందుగా నమస్కారం. ఈరోజు కేంద్రంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ కార్మిక వర్గాలకు శ్రేయస్సును కల్పించేటువంటి పరిస్థితులు ఏ ప్రభుత్వం చేయట్లేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం 4 లేబర్ కోడ్లని తీసుకొచ్చి నిర్మాణ రంగంలో పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికులకు అన్యాయం చేసేటువంటి పరిస్థితిని కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తోంది. 12 అడుగుల కంటే కిందపడి మరణించిన వారికి వెల్ఫేర్ బోర్డు స్కీమ్ వర్తింపచేయదని చెప్పేసి ఆంక్షలు పెడుతోంది. ఇది కార్మికులకు పెద్ద నష్టం కలిగించేటువంటి కోడ్లుగా ఈ కార్మిక వర్గం వ్యతిరేకించాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. 4 లేబర్ కోడ్ల వల్ల పని గంటలు పెరగటం, తద్వారా సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. కార్మిక చట్టాలను కాపాడుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి కార్మిక వర్గం మీదనే ఉన్నది. అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొస్తున్నటువంటి నూతన విధానాల వల్ల వెల్ఫేర్ బోర్డు స్కీములను కార్మికుల నోట్లో మట్టిగొట్టి 1000 కోట్లను సిఎస్సి హెల్త్ కేరు అనే ఒక స్కీమ్ని తీసుకొచ్చి రక్త పరీక్షల పేరుతోటి ఒక్కొక్కరికి 3,256 రూపాయలు కట్ చేసి ఇప్పటికీ 463 కోట్లను అన్యాయంగా దారి మళ్లించినటువంటి పరిస్థితులు ఈ రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్నాయి. ఇవే కాక కొత్త స్కీమ్లను ఈ మధ్య కాలంలో 10 లక్షలకు మేము 6 లక్షల స్కీమ్ని ప్రమాద బీమాని పెంచుతున్నాం 10 లక్షలకని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్తోంది. అలాగే సహజ మరణానికి 2 లక్షలు పెంచామని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక జీవోని విడుదల చేసింది. కానీ అవి నేరుగా వెల్ఫేర్ బోర్డు ద్వారా కాకుండా ప్రైవేట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీల ద్వారా ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే ప్రైవేట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీల ద్వారా ఇవ్వాలనేటువంటి సంక్షేమ పథకాలని ఈ వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలి. CITU जिला सेक्रेटरी किरण ने कहा कि 104 मुलाजिमीन को 5 माह से तनख्वाह की अदम अदायगी की वजह से वो शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। 4 शंबे के रोज़ इन्होंने मुलाजिमीन के साथ मिलकर एक इख्तराई अंदाज में खाली प्लेटों के साथ एहतजाजी रैली निकाली। इन्होंने कहा कि मसाइल के हल के लिए गुज़िश्ता 9 रोज़ से एहतजाज करने के बावजूद हुकाम और हुकूमतों में कोई तब्दीली नहीं आई है। इन्होंने कहा कि मुलाजिमीन को कम अज़ कम अभी तक ज़ेर इल्तिवा तनख्वाहें अदा की जानी चाहिए। పనిచేసిన 5 నెలల వేతనాలు చెల్లించాలని, ఇతర సమస్యలను పరిష్కరించాలని గత 9 రోజులుగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ఎదుట 104 ఉద్యోగస్తులు టెంట్ వేసుకొని పోరాటం చేస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, జిల్లా అధికార యంత్రాంగానికి చీమ కుట్టినట్టు కూడా లేని పరిస్థితి ఉన్నదంటే అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల పట్ల ఈ ప్రభుత్వ చిత్తశుద్ధి ఏమనేది మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతా ఉన్నది. 5 నెలలుగా వేతనాలు చెల్లించకపోతే ఈ కార్మికులు కుటుంబాలను ఏ విధంగా పోషించుకోవాలని మేము ఈ అధికార యంత్రాంగాన్ని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి వెంటనే జిల్లా కలెక్టర్ గారు స్పందించాలి, డిఎంఎన్హెచ్ఓ గారు స్పందించాలి, వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి గారు స్పందించాలి. పెండింగ్లో ఉన్న 5 నెలల వేతనాలను ఏకకాలంలో ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో జమ చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు మేము పస్తులుంటున్న పరిస్థితిని మీ అందరికీ ప్రదర్శించాలని ఖాళీ ప్లేట్లతో ఈరోజు నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపడతా ఉన్నాం. కాబట్టి మా సమస్యలను వెంటనే ప్రభుత్వము, జిల్లా అధికార యంత్రాంగం పరిష్కరించే దిశగా కార్యాచరణను ప్రారంభించాలి. అదేవిధంగా థర్డ్ పార్టీ కాంట్రాక్టర్ ద్వారా వేతనాలు ఇస్తున్నారు. ఈ పద్ధతికి
స్వస్తి పలకాలి. ట్రెజరీ ద్వారా ప్రతి నెల 1వ తేదీన ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ చేయాలి. గత 20 సంవత్సరాలుగా ఈరోజు వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు. అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగస్తులు లేకపోతే వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కుంటిదవుతున్న పరిస్థితి ఉన్నది. కాబట్టి వీళ్ళందరినీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలి, ఇతర సమస్యలను పరిష్కరించాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మా వేతనాలు చెల్లించని పక్షంలో, ఇతర డిమాండ్లను పరిష్కరించని పక్షంలో అవసరమైతే ఈ పోరాటాన్ని హైదరాబాద్ వరకు విస్తరిస్తామని ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. DWO मिल्का ने कहा कि मुलाजिमीन को प्राइवेट जॉब मेले से फ़ायदा उठाना चाहिए। इन्होंने चारशंबे के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में रोज़गार के दफ्तर में मुनक़िद जॉब मेले में शिरकत की। वो बहुत कम उम्मीदवारों को आते देखकर मायूस हो गई। इन्होंने कहा कि जब तक कोई अच्छी नौकरी ना आ जाए इसे किसी भी छोटे काम में मसरूफ़ रहना चाहिए, फिर पढ़ाई और नौकरी में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इन्होंने कहा कि ज़्यादातर कंपनियां इन लोगों को तरजीह दे रही हैं जिनकी उम्र 25 साल है, इसलिए इन लोगों के मौके कम होंगे जिनकी उम्र में फ़र्क है। इसलिए इन्होंने लोगों से कहा कि वो ऐसे जॉब मेलों से फ़ायदा उठाएं। ఈ అకాడమిక్ ఇయర్లో 2000 చాలా ఉంది. సో జస్ట్ ఏంటంటే మీ కెరియర్ ఫార్మసీ లైక్ మెడికల్ సైడ్ మెడికల్ ఇనిషియల్లీ గ్రోయింగ్ అయినప్పుడు యూ విల్ వర్క్ కమ్ టు సేమ్ యువర్ లొకేషన్. మళ్ళీ మీ హోమ్ టౌన్కి వచ్చేస్తారు, వచ్చి మళ్ళీ మీ హోమ్ టౌన్లో ఉండి వర్క్ చేసుకోవచ్చు. సో డోంట్ థింక్ నేను హైదరాబాద్ వస్తున్నాను మొత్తం లైఫ్ లాంగ్ అక్కడే ఉండాలి, ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటుంది. సో ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ కూడా సేమ్ బెనిఫిట్స్ ఉంటుంది. బట్ హైదరాబాద్లో కంపెనీ, సో ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని నేను ఇంటర్వ్యూలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను 1 by 1. మనం ఈ ప్రతి నెల కూడా ఇక్కడ మనం జాబ్ మేళా నిర్వహిస్తున్నాం. మీరు రెగ్యులర్గా వస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఇందులో ఉన్నారు. మరి ప్రతి నెల కూడా మనం ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా చాలా తక్కువ మంది ప్రిఫర్ చేస్తున్నాడు వెళ్ళడానికి. అబ్బాయిలకైతే ఇంకా అకామిడేషన్ కూడా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తామంటున్నారు. కాబట్టి మీరు ఒక్కసారి ఏదైనా జాబ్లోకి ఎంటర్ అయితే నెక్స్ట్ ఆపర్చునిటీ ముందు కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఉన్న జాబ్ సిస్టమ్, ఎంప్లాయ్మెంట్ సిస్టమ్ ఎట్లా ఉందంటే గ్యాప్ ఉండకూడదు. చదువుకున్న తర్వాత గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చింది అనేది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఆ 2 years గ్యాప్లో మీరు ఏదన్నా ఎక్కడైనా ఎంప్లాయ్మెంట్ మీకు పొంది ఉంటే మళ్ళీ ఆ గ్యాప్ కవర్ చేస్తుంది. కానీ ఆ ఏజ్ క్రైటీరియా 25 years లోపల మనకు ఏదో ఒక చోట కంప్లీట్ అవ్వగానే ఎడ్యుకేషన్ మనం ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ తీసుకుంటే తప్ప నెక్స్ట్ అవకాశాలు చాలా బ్లీక్గా ఉంటున్నాయి. మనం ఇక్కడ మొన్న చాలా పెద్దది జాబ్ మేళా చేసాం. అక్కడ ఈ గ్యాప్ రావడంతో చాలా మందికి డిసడ్వాంటేజ్ అయింది. వాళ్ళ క్రైటీరియా ఏముంది, 25 లోపల ఉన్న పిల్లలకే వాళ్ళు జాబ్ ఇవ్వడానికి ప్రిఫరబుల్గా ఉన్నారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఐటీ కానీ నాన్ ఐటీ కానీ ఏజ్ పెరిగినా కొద్దీ వాళ్ళు మనకి ప్రిఫరెన్స్లు తగ్గుతాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఫ్రెష్ పిల్లలు డిగ్రీ అయిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నా కానీ కొన్ని ఇంటర్ తర్వాత నేను కంటిన్యూ చెయ్యను, ప్రస్తుతం జాబ్ చేసుకుంటాను అన్న ఉద్దేశంలో ఉన్న వాళ్ళు ఇమీడియట్గా ఇట్లాంటి ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళే వచ్చి మనకి ఇస్తున్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి అవకాశాన్ని మీరు డెఫినెట్గా యూజ్ చేసుకోండి. హైదరాబాద్ పెద్ద దూరం ఏం కాదు మనకు. రాత్రి బస్ ఎక్కితే ప్రొద్దుంది అన్ని 5 hours మనం వెళ్ళిపోతాము. అకామిడేషన్ కూడా అబ్బాయిలకు వచ్చి అయితే అంత ఇబ్బంది ఉండదు. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदिसर निवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदिसर निवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस कैंप से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए कंदिसर निवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, సాయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమంకై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న
పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు आदिलाबाद जिला ट्रेनिंग कलेक्टर सलोनी छाबरा ने कहा कि टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल तलबा के पढ़ाई के लिए बहुत मददगार है। इन्होंने चारशंबे के रोज़ ज़िला मुस्तखर के स्पोर्ट्स स्कूल में मुनक़िद TLM तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इन्होंने कहा कि तदर्रुसी इमदाद का इंतखाब ज़िलाई सतह पर किया जाएगा और बेहतरीन को रियासती सतह पर भेजा जाएगा। इन्होंने कहा कि इनकी वजह से तलबा आसानी से इस मज़मून के बारे में अपने इल्म में इजाफ़ा करेंगे। इन्होंने कहा कि इससे तलबा में मुस्बित सोच पैदा होगी, इसी तरह वो अच्छी तरह सीखेंगे और अपनी पढ़ाई में सबकत हासिल करेंगे। మేడం ఏంటి మస్తు పెద్ద ఇది కాన్సెప్ట్ ఫుడ్ సార్. ఫుడ్ ఆర్గానిక్ ఫుడ్. ఫుడ్ ఇక మనము పుట్టి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం దేనితో అంటే మన బర్త్ నుంచి ఏడుస్తారు. ఎందుకు ఆకలేస్తే ఏడుస్తాం కదా, దేనికోసం అంటే ఫుడ్ కోసమే కదా. Effective TLM concept. కొంచెం అట్రాక్ట్ ఉండడానికి ఓకే ఓకే Today district level TLM Mela has been organized. This has been the teachers who are here, they were actually selected through mandal level events, and now the best ones will also go for state level TLM events. TLM is basically a teaching tool that helps teachers teach better, and this is, we all know that students understand through visual methodology better. So teachers have done a lot of hard work and they've come up with very interesting methodologies to teach the students. This definitely, we interacted with a lot of teachers and students both, and definitely it is showing a positive impact on students' learning capabilities, and I congratulate all the teachers who have been able to put in so much hard work to be able to make all these TLMs, and I wish them the very best for the future, for teaching their students and for the event. Thank you. कांग्रेस कायद गिम्मत संतोष ने कहा कि चाकरी आइलम्मा आवाम की जद्दोजहद के लिए एक तहरीक रही है। कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम चाकली आइलम्मा की बरसी बड़े धूमधाम से मनाई गई। चारशंबे के रोज़ आदिलाबाद शहर मुस्तखर में वाक़ चाकली आइलम्मा के मुजस्सिमे पर फूलों के हार चढ़ाए गए और खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस जंगजू की खिदमत को सराहा गया। चाकली आइलम्मा को इस बहादुर खातून के तौर पर याद किया जाता है जो ज़मीन की खातिर, आज़ादी की खातिर और मज़दूरों की आज़ादी के लिए निज़ाम के जागीरदारों के ख़िलाफ़ सुर्ख झंडा लेकर खड़ी हुई थी। इन्होंने कहा कि अजीम जंगजू को इनकी बरसी के मौके पर याद किया जाना चाहिए। నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను, ఆమె ఇప్పటికీ తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజలందరూ ఇప్పటికి కూడా స్మరించుకున్నారంటే, ప్రతి సంవత్సరం పుట్టినరోజు కానీ వర్ధంతి రోజు కానీ స్మరించుకుంటున్నారంటే ఆమె చేసిన త్యాగం మరవలేనిదని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం.
మున్సిపల్ కమిషనర్ రాజు గారికి, భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు ఆదినాథ్ గారికి, మిగతా సోదరులు, నా రజక సోదరులకు, చిన్న నాయకులకు అందరూ కూడా పేరు పేరు నా యొక్క నమస్కారం. అంటే వాళ్ళ చేసినటువంటి త్యాగాలని ఆ రోజు వాడిని ఇబ్బంది ఏడీబీసీ గారు కూడా రాజు గారికి, మున్సిపల్ కమిషనర్ రాజు గారికి, భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు ఆదినాథ్ గారికి. आदिलाबाद पुलिस ने एटीएम मशीन तोड़कर रकम लूटने की कोशिश करने वाले एक बैन रियासती मुलजिम को गिरफ्तार किया। डीएसपी आदिलाबाद एल जीवन रेड्डी ने चारशंबे के रोज़ वन टाउन पुलिस स्टेशन में मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। डीएसपी आदिलाबाद जीवन रेड्डी ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त रियासत उड़ीसा में साकिन 33 साल बिप्लब कुमार के तौर पर की गई। इन्होंने बताया कि मुलजिम 30 सितंबर को ट्रेन के ज़रिए आदिलाबाद पहुंचा और एक लॉज में क़याम किया। इसी दौरान इसने कई दिन तक मुख्तलिफ़ एटीएम सेंटर्स के इर्द गिर्द घूमते हुए सूरत हाल का जायज़ा लिया। इन्होंने बताया कि 8 और 9 सितंबर की दरमियानी शब पंजाब चौक में वाक़े DBS बैंक के ATM को लोहे की रॉड से तोड़ने की कोशिश की, ताहम जैसे ही अलार्म बजा मुलजिम खौफजदा होकर फ़रार हो गया। बैंक मैनेजर की शिकायत पर केस दर्ज करते हुए पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील दी। 10 सितंबर को ठाकुर होटल के करीब गश्त के दौरान पुलिस ने मुतशुबा शख्स को गिरफ़्तार किया। इन्होंने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। हमारा एसपी श्री अखिल महाजन IPS साहब ये केस को चैलेंज में लेके ये ATM ब्रेकिंग एंड थेफ्ट का केस है, ये इम्पॉर्टेंट केस है। इसमें कैसे भी डिटेक्शन करना, अफेंडर्स भी अरेस्ट करना बोल के हमारा इंस्ट्रक्शन दिया। साहब का इंस्ट्रक्शन के ऊपर हम इसमें 2 दिन टीम्स फॉर्म करके 2 दिन से बहुत एफर्ट्स करें तो आज ठाकुर होटल के पास एक आदमी इसको पकड़ गया है। एक्चुअली उधर चोरी करते टाइम में तो उधर CC कैमरा में पूरा CC फुटेजेस, अफेंडर का CC फुटेजेस हम कलेक्ट करा, फ़ोटोज़ भी कलेक्ट करा। उस फोटोज़ के हिसाब से हम हमारा टीम्स पूरा ढूंढे तो आज ठाकुर रोड के पास वो फोटो सिमिलर पर्सन एक उधर आइडेंटिफाई हुआ। इसको इमीडिएटली पकड़ के पोजीशन ला के इंट्रोगेशन करे तो इसका नाम बिप्लब कुमार जना, सन ऑफ अरुण कुमार, एज 33 ईयर्स, होटल वर्कर, विलेज सन रोड, पारा विलेज, जमालपुर, बालासोर डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा स्टेट बोल के बोला। इसको इंट्रोगेशन करें तो इनको तो ये ATM ब्रेक करके ह्यूज कैश चोरी करने के लिए प्लान डाला बोल के बोला। सायरन बहुत अच्छा काम कर रहा है। सायरन के वजह से ATM में सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा काम कर रहा है। सायरन आने के बाद इमीडिएट मैसेज गया बैंक ऑफिसर्स को, पुलिस भी अलर्ट हो गया। हम ऑल बैंक मैनेजर्स को हमारा अपील क्या है बोल तो ATM में, बैंक्स में सायरन ये सिक्योरिटी सिस्टम ऑलवेज अलर्ट एंड फंक्शनिंग अच्छा रहना। खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी दिल्ली दौरे में मसरूफ़। चीफ मिनिस्टर ने फंड्स के लिए कई मरकज़ी वज़रा से की मुलाकात। मुत्तहिदा ज़िला इंचार्ज वज़ीर का कल दौरा आदिलाबाद। जोपिल्ली कृष्णा राव कई तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। रियासती वज़ीर जोपिल्ली कृष्णा राव ने बासर ट्रिपल IT ज्ञान सरस्वती मंदिर का किया दौरा। मंदिर के मास्टर प्लान को 190 करोड़ की लागत से तैयार करने का किया ऐलान। ज़िले में चाकली आइलम्मा बरसी की तक़रीबात।
अहदेदारों और कायदीन ने मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाकर पेश किया खिराज अकीदत। आदिलाबाद में पिछले 3 सालों से नित्य अन्नदानम है जारी। गरीबों की भूख मिटाने वाले गंदी श्रीनिवास रेड्डी की हो रही है सताइश। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।